ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਇੱਕ ਪਛਾਣੂ ਜੀ ਕਾ ਇਕੋ ਰਖਣਹਾਰ, ਇਕ ਸਕਾ ਮਨ ਆਸਰਾ, ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ। ਤਿਸ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰਤਾਰ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗ, ਗੁਰਪੁਰਾ ਆਰਾਧ ਨਿਤ। ਇਕਸ ਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗ, ਰਹਾ ਇਕੋ ਪਾਈ। ਇਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਇਕਸ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਏਕੋ ਬਾਹਰ ਏਕੋ ਥਾਨ ਥਨ ਅੰਤਰ ਆਪ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਿਨ ਕੀ ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਿਸ ਜਾਪ। ਇਕਸ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ, ਨਾ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਇ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਇਆ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਇਆ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਸਚਾ ਸੋਇ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਕੇ ਮਾਲਕ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲੀ ਕੁਲ ਆਲਮ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੇ ਅਤੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਪਾਵਨ ਵਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ
आओ सारे ही रल मिल के गुरु चरनां विच हाज़री लवाइए। रसना नूं पवित्र करदिआं होइआं गुरफतेह प्रवान करो जी। आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज दा ये शब्द साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी का उचारिया होया है। गुरु साहब जी ने अज के इस पावन शब्द विच सानू एक बेड़ी ते सवार होने की गल कही है। भाव कि एक दा हो जा, एक दे दर ते आ जा, थां थां दे दर छड़ दे। ये वचन कौन कर रहा भला? गुरु अर्जन देव महाराज कह रहे। जदों असीं दसम पातशाह की बाणी रहरास साहब दे विच दोहरा पढ़ते हैं, उत्थे बड़ा प्यारा जिक्र आउंदा है। सगल द्वार को छाड़ के गहियो तुहारो द्वार, वहां गही की ला दिया गोबिंद दास तुहार। सारे दरवाजे छड़ दिते, इको तेरा आसरा तकिया ते तेरा आसरा मैं जदों तकिया ते तू मेरी बांह ऐसी फड़ी है। मेरे बाबे का असूल है, जिहड़ा मेरे गुरु नानक के चरनां विच आ जाए तो बांह उहदी फड़ लवे, सिर तो अपना बढ़ा देगा पर उहदी बांह नहीं छड्डेगा। ये असूल आ साडा। सतगुरु सच्चे पातशाह जी का इतिहास वेख लो, सिखां का इतिहास वेख लो, मिसलों का इतिहास वेख लो। बाबा बंदा सिंह बहादुर शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह का इतिहास वेख लो। जिहदी बांह फड़ी है मुड़ के छड्डी नहीं, अपने फर्ज निभाए है। चाहे वो फर्ज निभाउण दे लई अपने प्राण क्यों ना देने पे, अपनी बली दे दिती, मौत नूं गल ला लिया। बेशक जीवन का भी कोई मार्ग सी, पर जीवना प्रवान नहीं किया, मरना प्रवान किया। तारू सिंह के कोल भी तां एक राह सीगा जिउंदे रहण दा, पर उन्होंने जीवन नहीं मौत कबूल की। साहिब सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी के बच्चों के कोल जीवन का मार्ग सी, जिउंदे रह सकते सी, पर जीवन का मार्ग नहीं अपनाया, मौत का मार्ग अपनाया। धन गुरु अर्जन देव महाराज जिन्हां दे कोले जीवन का मार्ग सी, पर जीवना नहीं मौत नूं कबूल किया है। धन गुरु तेग बहादुर साहब महाराज के कोल भी बाबा बंदा सिंह बहादुर प्यारे बड़ा ही बचित्र अजीब ते बड़ा ही रहस्यमय इतिहास है साडा। बड़ियां ही कुर्बानियां भरिया इतिहास है। मेरे बाबे ने एक दा हो जा, एक दा बन जा, एक दे दर ते आके ढह जा। ये गल मेरे बाबे ने कले कले सिख नूं पक्कियां कर दिती। सिख मरनों तो मर गया, पर किसी होर दे दर ते जाके झुकिया नहीं। कबीर साहब के बोल ने बड़े प्यारे, कहते बार पराया बैसना। बार बार का अर्थ है किसी का घर दरवाजा, जिवें आपां कह दिंदे हां बार बंद कर बई। बार पराया बैसना, पराए का अर्थ है पराया दूजा, अपना छड्ड के किसी दूजे का घर। कबीर साहब के बचन है, बार पराया बैसना साईं। साईं उस परमेश्वर नूं कहा है, मुझे ना दे, जे तू इवें रख सी तां जियो शरीरों ले। कहते मेरे मालिक कृपा करी, पहली गल तो मैं किसी के दर ते जावांगा नहीं, पर जे किते किसी का प्रेरिया किसी के दर ते जाना ही पै गया,
ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕੱਢ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿੱਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸਾਹ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰੋਸਾ ਥੜਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹੋ। ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾ ਲਿਆ ਸਕਿਆ। ਹਾਲੇ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਚਾ ਪਣ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ, ਕੇਸ ਦਾਨ, ਰਹਿਤ ਦਾਨ, ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ, ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ, ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ, ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ ਹਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ, ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਜੋ ਤਨ ਚੀਰੈ ਅੰਗ ਨ ਮੋਰਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੀਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਅੰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਵਾਂ। ਪਿੰਡ ਪਰੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਤੋਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤੂੰਬਾ ਤੂੰਬਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਘਟੇ। ਕਰਵਟ ਭਲਾ ਨ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ, ਲਾਗ ਗਲੇ ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ, ਕਰਵਟ ਦੇ ਮੋਹ ਕੋ ਕਾਹੇ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਉ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਮੀਨ ਪਕਰ ਫੰਕਿਓ ਵਰ ਕਾਟਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕੈਸਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਇੰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਨੇ। ਮੀਨ ਪਕਰ, ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ, ਪਕਰ, ਪਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫੜ ਲੈਣਾ। ਮੀਨ ਪਕਰ ਫਾਂਕਿਓ ਵਰ ਕਾਟਿਓ, ਰਾਂਦ ਕੀਓ ਬਹੁ ਬਾਨੀ, ਖੰਡ ਖੰਡ ਕਰ ਭੋਜਨ ਕੀਨੋ, ਤਉ ਨਾ ਵਿਸਰਿਓ ਪਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਵੱਢਦਾ, ਪਤੀਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿੰਨ੍ਹਦਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਥ ਚਿੱਥ ਕੇ ਖਾਂਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਜਿਹਨੇ ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਰੀਕ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਖਾਧੀ ਗਈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ 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 ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਈ ਗਈਆਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ।
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਚੀ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਐਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀਉਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋਏ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਇਹ ਨਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਸਗਲ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗ, ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓੜ ਕੋੜ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਓੜ ਕੋੜ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿਆਗ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੱਡ ਦੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਆਰਾਧ ਨਿਤ, ਇੱਕ ਸਕੀ ਲਿਵ ਲਾਗ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਕਰ ਤੇ ਨਿਤ ਅਰਾਧਿਆ ਕਰ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜ ਲਾ, ਪਿਆਰ ਪਾ ਲੈ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਕਿ ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾ ਛਿੜਕੇ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਥਿੜਕੇ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵੀ ਨਾ ਥਿੜਕਾ ਸਕਣ। ਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਭੈ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਰੋੜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਐਸੀ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਖਮਲੀ ਸੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਹੀ ਐਸਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗੁੜਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦੀਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਸ ਪਵੇਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਐਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨੌਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ। ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭਉ ਮਿਟੈ। ਭਉ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਉ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਨ ਮਨੌਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਿਰਭਉ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪ ਲਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਨ ਮਨੌਤ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਚੇਚਕ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰਨ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਰਨ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਿਆਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਚੰਬੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਚਿੰਬੜੀ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ
ਉਹ ਇਸ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਪੂਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮਾਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਮਾਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਐਸੀ ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ, ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਆਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਚੇਚਕ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਮਾਤਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਪਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀਣੇ, ਗੁਰੂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਮਨੌਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਐਸਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਥਿੜਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਗਲੇ ਉਪਾਵ ਤਿਆਗ, ਆ ਛੱਡ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨ ਮਨੌਤਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਧ ਨਿਤ, ਨਿਤ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਾਧਿਆ ਕਰ, ਇੱਕ ਸਕੀਲੇ ਵਿਲਾਗ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਲਾਏ। ਲਓ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਜੇ, ਇੱਕ ਪਛਾਣੂ ਜੀ ਕਾ, ਇੱਕੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰ, ਇੱਕ ਸਕਾ ਮਨ ਆਸਰਾ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਾਣ ਆਧਾਰ, ਤਿਸ ਸਰਣਾਈ ਸਦਾ ਸੁਖ, ਪਾਰ ਬਰਮ ਕਰਤਾਰ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਉਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਣੀ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਣ ਉਹਨੇ ਆਪ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪ ਸਾਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, 500 ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅੜਚਣ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਛਾਣੂ ਜੀ ਕਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿੰਦ ਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਆਦਿਕ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਰੱਖ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਿੰਦ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾਰ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪਿਆ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਅਗਲੇ ਬਚਨ, ਇੱਕੋ ਭਾਈ ਮਿਤ ਇੱਕ, ਇੱਕੋ ਮਾਤ ਪਿਤਾ, ਇਕਸ ਕੀ ਮਨ ਟੇਕ ਹੈ। ਜਿਨ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ, ਜਿਨ ਸਭ ਕਿਛ ਵਸ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੇ ਮਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਵ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਇੱਧਰਲੇ ਉੱਧਰਲੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਕਿਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ। ਆਹ ਡੀਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ। ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਤੇ ਪੈਰ ਨਾ ਧਰ। ਪੱਗ ਡੰਡੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡੀਟੀ ਰੋਡ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਪਿਓ ਹੈ। ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਲਣਾ ਵਿਛਾਏ ਮਾਏ, ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੈ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਸੁਤ ਰੁੱਧ ਨ ਪਿਆਵੇ ਮਨ ਮੋਦ ਕੋ। ਇੱਕ ਮਾਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੀਂਘੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੌਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ। ਕਰਦੀ ਕੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਉਹ? ਕੰਮ। ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਲਏ, ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਰੋਟੀ ਟੁੱਕ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੁਰਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਭਲਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ। ਬੱਚਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਚੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੱਗ ਵਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ। ਮਾਂ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਚੋਰ ਬਣਾ ਦੇ, ਮਾਂ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਲੈ। ਇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੈ। ਮਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲ ਮਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਖਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਪੀਵੇਗੀ, ਜੋ ਦੇਖੇਗੀ, ਜੋ ਸੁਣੇਗੀ, ਬੱਚਾ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਣਾ ਵਿਛਾਇ ਮਾਏ ਗ੍ਰਹਿ ਕਾਜ ਲਾਗੈ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਸੁਤ ਰੁਦਨ ਪਿਆਵੇ ਮਨ ਮੋਦ ਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਚੂੰ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਟ ਦੇਣੇ ਕੋਲੇ ਆਈ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਭਲਾ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਚੱਕ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਜ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈਏ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਿੰਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਦਾ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਵੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਕਦੇ ਭੁੱਲੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਕੰਨ ਕੀਤੇ ਅੱਖੀ ਨਾਕ, ਜਿਨ ਜਿਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਬੋਲੇ ਤਾਤ, ਜਿਨ ਮਨ ਰਾਖਿਆ ਅਗਨੀ ਪਾਏ, ਬਾਜੈ ਪਵਨ ਆਖੈ ਸਭ ਜਾਏ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਰੀਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ, ਸੁੰਘਣ ਨੂੰ ਨੱਕ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਨੂੰ ਜੀਭ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਨੂੰ ਪੈਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰੀ ਬਚਨ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਘਰ ਇੱਕੋ ਬਾਹਰ ਇੱਕੋ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਆਪ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ? ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਜਿਨ ਕੀਏ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਿਸ ਜਾਪ, ਇੱਕ ਸਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਨਾ ਹੋਵੀ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਤੀਸਰੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਸਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਹੇ ਭਾਈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰ ਡੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹੀਏ, ਕਦੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਬਚਨ ਚੌਥੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਹੋਏ। ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਭਇਆ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਸੱਚਾ ਸੋਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਨਿਰਵੈਰ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਕਣ
उस परमेश्वर ने ही साजिया है। जो किछ पाया सो एका बार, परमात्मा ने इको बारी सारा कुछ साज दिता, उसकी ब्योंतबंदी इको बारी बना दी। उही ब्योंतबंदी चली आउंदी, बदली नहीं जा सकती। जगत विच उही कुछ हुंदा है जो उसनों चंगा लगता है। हे नानक, जिहड़ा मनुख पूरे गुरु दी राही उस सदा थिर प्रभु नूं सिमरदा है, वो सारे गुणां दे नाल मुकम्मल हो जाता है। जैसो सेवै तैसो होवै। जिहो जिह नूं असीं ध्यावांगे सानूं उहो जिहा ही बना देवेगा। जैसी संगत वैसी रंगत कह लो। जिहदे कोल बैठांगे उहदी मत लै लो, ये गल कह लो। परमेश्वर के बचनां नाल सांझ पावांगे, परमेश्वर वाली मत आ जाएगी। शैतान कोले बैठांगे, शैतान वाली मत आ जाएगी। बुरी संगत विच बैठांगे, बुरी संगत का प्रभाव पै जाएगा। चंगी संगत विच बैठांगे, चंगी संगत का प्रभाव पै जाएगा। गल ते संगत ते खलोंदी है। संगत विच बैठना, संगत विच बह के प्रभु प्रभु करना, रब रब करना, परमेश्वर की याद विच जुड़ना, यही मनुखा जीवन का मनोरथ है। भई प्राप्त मानुख दे हरिया गोबिंद मिलन की, ये तेरी मिलता। एको बारी जीवन मिलता है, बार बार नहीं। तो सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो सानू समझाया है, बा कमाल गल्लां ने। मैं सारी गल फिर दोहरा दियां। एक दा हो जा, एक दे दर ते आ जा, एक दे दर ते आके भरोसा जता दे कि भरोसा बना ले। जे एक दा दर छड्ड के किसी होर दे दर ते जाएगा तो अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास ना हो। तेरे ते फिर की विश्वास करिए, तू एक दा है ही नहीं। भाव के तू एक ते भरोसा रखता ही नहीं। परमेश्वर नाल तेरी सांझ बनी नहीं। परमेश्वर नाल सांझ बनी हुंदी किसी होर दे दर ते ना जाना। किसी होर दे दर ते गया इहदा मतलब परमेश्वर नाल सांझ नहीं बनी। ते तेरे उत्ते भरोसा गुरु की करे। ते बाबा जी ने फिर कह दिता है ना, अपनी प्रतीत आप ही खोवै, बहुर उसका विश्वास ना होगा। एक भी ना दे 10 भी हिर ले, तब मूड़ा को कहाँ करे। जिस ठाकुर स्यो नाही चारा, तां को कीजै सद नमस्कारा। एक चीज़ बदले किसी होर दे दर ते जा वड़िया है, दर परमेश्वर दा छड्ड के। जे परमेश्वर वो एक भी ना देवे ते दित्तियां 10 भी खो लवे, फिर तू उहदी की लत भन लेगा। परमेश्वर के चरणों में बेनती की अरदास करया कर, बाबा तेरे चरणों में जुड़िया रवां। जो तैं बख्शिश कीता है, तेरियां बख्शिशां दी रहमत बड़ी है, फिर मेरा मालिक सारा कुछ ही दे दिंदा। नौकर है, ਉਹਦਾ ਗੁੱਲਾ है, ਉਹਦਾ विश्वास जित के रह। तनख्वाह तो ज़्यादा पैसे तो तू मूँह खा जाया करेगा। ਜਿਹੜੇ मालिक के उत्ते ਜਿਹੜਾ नौकर है, वो मालिक के इन्ने कहने विच चले, मालिक नूं भरोसे च लै लै, तो गुरु के प्यारे तनख्वाह उहनूं खर्चण की लोड़ ही नहीं पैंदी। तनख्वाह उहदी बच जाती है, ਉਹਦੇ खर्चे आसे पासे पूरे हो जाते हैं जो मालिक नाल सांझ गूढ़ी पै जाए। मालिक नाल गूढ़ी सांझ पाओ। तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने इत्थे मालिक नाल गूढ़ी सांझ पाउण की प्रेरणा की है। एक ही साडा माँ, एक ही प्यो है, एक ही भरा है, वो परमेश्वर है। तो जिन्हें परमेश्वर नाल सांझ बना ली, वो फिर किसी होर दे दर ते जाके नहीं चुकेगा। वो सगल द्वार को छाड़ के कहो तुहारो द्वार, बांह गही की ला दियास गोबिंद दास तुहार। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਵੇਗਾ, ਢਹਿ ਪਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਬਲਾਓ ਫਤਿਹ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेती, मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परिवार प्रिय, शब्द गावण आईयां। शब्द होत गावो हरि के, रामन जिनी वसाया।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਹਰਿ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਓ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰਿ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੈ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਚ ਨਾਮੇ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ, ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਪਤਰ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਤ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਘਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤਹ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਆ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬਰਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੇ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪਣੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿਰਦਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ